सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पूरा प्रभ रतिया पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया। पूरे के गुण गाओ जां तू मेरे वल है। तां क्या मुशंदा तू सब किश मैनू सौंपिया। जां तेरा बंदा लक्ष्मी तोट ना गई। खाए खर्च रहंदा लख 84 मेदनी। सब सेव करंदा ये वैरी मित्र सब कीतिया। नहीं मंगे मंदा लिखा कोई ना पुछई। हर बख्शंदा लिखा कोई ना पुछई। जात पाबंदा सबे काज सवारी है। जात बख्शंदा तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले। रख को रखनहार दयाला। नानक घर के गोल। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले दी। शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले दी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले दी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजन सुहेले।
शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले जी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले जी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले जी। सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। सजन सोहेले जी, सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी, सजन सोहेले जी। सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। तुम ही सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। तुम ही सजन सोहेले जी, सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। तुम ही सजन सोहेले जी, तुम ही सजन सोहेले जी। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सोहेले। राखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी। नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी। घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी। घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी। घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी। नानक घर के गोले जी, घर के गोले जी, घर के गोले जी। नानक घर के गोले जी, घर के गोले जी। नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी, नानक घर के गोले जी, नानक
हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेअंत जीवा एक कवन गुण कहिए। बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न तिलहि लहिए। जीवा एक ते अनेका गुण तेरे, केड़े केड़े नाम। जीवा एक ते अनेका गुण तेरे, केड़े केड़े नाम। गुरु जी की साजी और निवाजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा सत संग जियो।
आओ जी जितने भी माई भाई दूर नेड़े तो चल करके सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद विच बैठ करके आपो अपनियां हाजरियां लवा रहे हो। कुछ समा बह के सतगुरु जी की पावन अमृतमय गुरबाणी नाल जुड़न का यतन करिए। सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का मुख वाक है, विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुरु नाम दिखाया। कोई पाप भये सब पावन जन नानक सुख घर आया। जदों असीं महाराज दे पवित्र प्रवचनां नूं, गुरु जी दे नाम नूं, गुरु जी दी बाणी नूं सुणदे आ, साध संगत विघ्न विनाशन भाव विघ्नां दा नाश खत्म हो जाना। विघ्न किहड़े जिन्हां दा सानू चित चेता भी नहीं है। मारे कहंदे भयानक तो भयानक विघ्न उन्हां दा खत्म हो जाना। सब दुख नासन सारे दुख आदियां व्याधियां उपाधियां वाले जन्म ते मरण वाले दुख, भुख ते पीड़ा वाले दुख, दुख जमा दी मार वाले सब दुख नासन खत्म हो जाने, नाश हो जाने। कदों सतगुर नाम दिरड़ाया उदों नाश हो गए, उदों खत्म हो गए जदों सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम का अभ्यास किया, साधना की, नाम की कमाई की। उदों वड्डे तो वड्डे भयानक जेड़े दुख ने, कष्ट देने वाले ने, दुखदाई ने, मारे कहते उदों फिर नाश होंदे। परमेश्वर का नाम सुनना बहुत औखा है। अपना कई दफा अनेकां ही प्रवचनां द्वारा गुरु जी की बाणी नूं जदों पढ़ के वेखदे आ, उदों पता लगता है सानू थोड़े थोड़े दुख सताउंदे ने, थोड़े थोड़े रोग सताउंदे ने। हमारे कहते जदों नाम जपिया दुख दारू सुख रोग पिया, जां सुख ताम ना होई, तू करता करना मैं नाही, जां हों करी ना होई। फिर पता लगता है भी करन वाला कराउण वाला सच्चे पातशाह तू आप है। ये भी दात तेरी दतार। मारे कहते भी ये जिहड़ी दुखां वाली दात ये भी तेरी है ते सुखां वाली दात भी तेरी है। होर तां कोई सानू दुख दे नहीं सकता, ना सानू कोई सुख दे सकता है। सुख भी परमात्मा दे हथ विच ने, दुख भी परमात्मा दे हथ विच ने। साडे जीवन दे संस्कारां दे नाल ही ये चलदे आ रहे ने। आपां सारे श्लोक पढ़दे रहने आ। गुरु नानक साहब की बाणी का श्लोक है, जपजी साहब की बाणी श्लोक पावन गुरु पाणी पिता। पाउन साडा गुरु है, हवा तो बिना साडा गुजारा नहीं। पानी साडा पिता है, पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोई। पानी ना होवेगा जिउना औखा हो जाएगा। माता धरतन हथ। मारे कहते धरती साडी मां है, भूमि साडी मां है। वैसे मनुख दियां 5 मावां मन्नियां गईयां ने, इहदे विच एक भूमि भी आउंदी। दिवस रात
ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਦਿਵਸ ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਈਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਦਾਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵੇ, ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਈ ਰੂਪ ਰਾਤ ਹੈ, ਦਾਇਆ ਰੂਪ ਦਿਨ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਹੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਮਾਏ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਖਾ। ਕਿਹਦਾ? ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜੱਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਲੇਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਪੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬਿਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ। ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਲਸ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਾਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਲ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਾ ਉਪਜੈ, ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਜਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੀਤਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੂੰ 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 ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਦਿਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਦਿਦਾਰ
ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਬਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਮਲ ਸਾਫ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਕਸਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰੂਪ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ। ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਾਟਕਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 1 ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਲਿਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਪ ਇਤਨਾ ਘੋਰ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੀਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਨੂੰ।
इतना तेज तप कर रहा सी हरनाक्ष, आखिर ब्रह्मा जी प्रगट होए। पुछदे ने, हे हरनाक्ष, तेरे मन की इच्छा की है? तेरा तप भगवान पाया है, जो वर मंगेगा मिल जावेगा। भगवान तुसी मेरी भगती ते खुश होए हो, फिर मैनू वर देना करो। किहड़ा वर है? ना मैं अंदर मरा, ना बाहर मरा, ना धरती ते मरा, ना आकाश ते मरा, ना दिने मरा, ना रात नूं मरा, ना किसी जंग विच किसी तेज हथियार नाल मरा। ये वर मैनूं भगवान ब्रह्मा जी सोची पै गए। पर फिर भी भगवान नूं कोई छल नहीं सकता, रब नूं कोई छलण वाला है? साध संगत, ब्रह्मा जी ने तथास्तूर कह दिता, हे हरनाक्ष, जो वर मंगया है तू सो दिता। इन्हां कह के ब्रह्मा जी अलोप हो गए। हरनाक्ष वर लैके जदों आया, आउंदे सार साध संगत इन्हें एहो, जिधर भी जंग वल जाता है इहदी फतेह हुंदी है। मार इहनूं कोई सकदा नहीं, वर मिले होए। आखिर इन्हें मन बना लिया, मैं इंद्रपुरी ते राज करा, मैं ब्रह्मपुरी, मैं विष्णुपुरी ते राज करांगा। इहदी जिहड़ी अंदरांगणी सी उहदा नाम आकादू। हुण साध संगत ओहदी कुख तो भगत प्रहलाद जी पैदा हुए सन। इतना हंकारी हो गया, सारे पासे ढंडोरा दे दिता, जले हरनाक्ष, थले हरनाक्ष, इहां हरनाक्ष, उहां हरनाक्ष, सारे पासे हरनाक्ष ही हरनाक्ष। रब दूजा होर कोई है नहीं, भगवान का रूप, परमेश्वर का रूप ही हरनाक्ष है। हरनाक्ष नूं रब जानना करो। पर महाराज कहते, एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सिमरी है, जो जमै तै मर जाए। दूजा तो कोई है ही नहीं, है ही परमात्मा एक ओंकार तो सृष्टि पैदा हुई है, दूजा है ही कोई नहीं, परमेश्वर एक है। गुरु साहब कहते, सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। महाराज कहते, मानुख की टेक बिरती सब जान, देवन को एक है, एक ही है भगवान दद्दा दाता, एक है सब को देवन हार। दिंदे तोड़ना आवई, अगणत परे भंडार। गुरु साहब बाणी विच इउं कहंदे ने, फिर दाता परे ने भंडारे तेरे, मैं जान तेरी सार। दाता परे ने भंडारे तेरे, मैं जान तेरी सार। दाता परे ने भंडारे तेरे, मैं जाना तेरी सार। दाता परे ने भंडारे तेरे, वो मैं जाना तेरी सार। परे ने भंडारे तेरे, मैं जाना तेरी सार। दाता परे ने भंडारे तेरे, मैं की जाना तेरी सार। परे ने भंडारे तेरे, भंडारे तेरे, मैं जाना। दाता परे ने भंडारे तेरे, मैं जाना तेरी
ਦਿੰਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜਾ ਹੋਈ ਨਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ। ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਸਤਾਂ ਦਰ ਪੁਸਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਓ ਕਹੋ ਭਗਵਾਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਇਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਉਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਚਾਟੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਏ? ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਖੀਰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਭਾਉ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਡੋਰਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, 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 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ। ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ ਦੀਵਾਨੇ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। 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 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਚੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਰੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਾ ਰੁੜਿਆ। ਤੈਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੰਢੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਰਾਸ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੀਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਥੀ ਲਤਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। 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 ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰਾਖਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦਾਤੀ ਵਾਵਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁਖ ਲਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਦਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਈ ਸਹਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਆਦ ਵਿਪਤਾ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਟਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਦੇ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦੀ ਡਰੋਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਲ ਦੇ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭੱਠੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਭੱਠੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਦਾ ਭੱਟ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਤੇਜ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੇਕ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੇਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਛੇਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਛੇਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਚਾ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਠੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸਰਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਉਹ ਪੁਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਖੀਰ ਇਸ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਲਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਲਕਾ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਨੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਦਰ ਹੈ ਹੋਲਕਾ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਗੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਲਕਾ ਬਹਿ ਗਈ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਏ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਐਸੀ ਵਿਧੀ ਬਣੀ, ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚਾਦਰ ਉੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਤਨ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ, ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਲਕਾ ਹੈ, ਹੋਲਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ, ਬੁਝ ਗਈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਕਾ ਹੋਲਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਲਕਾ ਹੋਲਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਲਕਾ ਹੈ, ਹੋਲਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਤੀ ਵਾਵੀ ਲਗਣ ਨਾ ਜੀਵੇ, ਵਾਵੀ ਲਗਣ ਨਾ ਦੇ,
ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਖਤ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੂ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁਕੈ ਸਭ ਸਰਾਉ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸੁਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਉ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤਿਆ ਰੱਬ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੋਲਕਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੱਤਾ ਥੰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਐ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਲਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਥੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਲਾ ਤੱਤਿਆਂ ਥਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲਊ। ਬਾਲਾ ਤੱਤਿਆਂ ਥਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਫੀਆਂ। ਵੇਖੂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲਊ। ਵੇਖੂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲਊ। ਬਾਲਾ ਤੱਤਿਆਂ ਥਮੀਆਂ ਜਫੀਆਂ। ਵੇਖੂ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਰੱਖ ਲਊ। ਬਾਲਾ ਤੱਤਿਆਂ ਥਮੀਆਂ
ਗਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਲਕਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆ ਤੱਤਾ ਥੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਟਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਵੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ। ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਰਜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਇਓ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਜੀਵੜ ਵਰਣਾ ਕੋਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਹਮ ਚੰਦਨ ਤੁਮ ਐਰੰਡ ਬਾਪਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ। ਬਾਸਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਜ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਈ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਤੇਹ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੀੜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਤੱਤੇ ਥੰਮ ਤੇ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਥੰਮ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, 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 ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਥੰਮ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਸੀ ਸਾਹ ਇੱਕਦਮ ਫਟ ਗਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਨਿਤ ਅਵਤਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਮਿਤ ਅਵਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਹਿਬ ਅੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ।
ਥਮ ਉਪਾੜ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਸਾ ਰੂਪ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਧੜ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਰ ਮੰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਸੋਂ ਮਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਦਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਦਾ
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਭੈਜ ਰਖਦਾ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਤਰਾਇਆ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿਲਕਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹੈ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ, ਕਿੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਾ ਰਾਖਾ ਹੋਏ ਰਘੂ ਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੀਵ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਬੜਾ ਹੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਐਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਝੂਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਮਾਈ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਬ ਸੀਤੀ ਮਨ ਵਤੀਆਂ ਰਾਤ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਬਣਿਆ ਥੋੜਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨੋ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਜਲਾ
ਮਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਰਬ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਮਨ ਮਾਰੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿੱਧਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਨੀਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਸੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਖ ਬਣਾਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨੀ ਛਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀ